तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आमे पढ़ुचंती मातृ रचनावली भाग 10 ज्ञान 71। प्रभु लिखुचंती भावना हेउछि सत्य को लक्ष्य करी प्रेरित होइतिबा गोटे तीर। भावना हेउछि सत्य को लक्ष्य करी प्रेरित होइतिबा एक तीर। यह कौनसी एक बिंदु रे जाई बाजी पारिबो सत, मात्र समग्र लक्ष्य स्थलटी को कदापि भेद मात्र समग्र लक्ष्य स्थलटी को कदापि भेदी पारिबो नाही। मात्र तीर निक्षेपकारी ताहार सेई सफलतारे एते बेसी संतुष्ट होई रही जाए जे सी आउ अधिक किछि लागि आदौ कौनसी अभिलाष रखे नाही। आउ थरे पढुछि ज्ञान 71। भावना हेउछि सत्य को लक्ष्य करी प्रेरित होइतिबा एक तीर। यह कौनसी एक बिंदु रे जाई बाजी पारिबो सत, मात्र समग्र लक्ष्य स्थलटी को कदापि भेदी पारिबो नाही। मात्र तीर निक्षेपकारी ताहार सेई सफलतारे एते बेसी संतुष्ट होई रही जाए जे सीए आउ अधिक किछि लागि आदौ कौनसी अभिलाष रखे नाही। एई ज्ञान सूत्र उपरे माँ जहाँ आलोचना करछंती, माँ कहउछंती मात्र एही कथाटी एक अत्यंत स्पष्ट कथा, आम मानक लागि प्रकृतिर एक सुस्पष्ट कथा। कहउछंती मात्र समग्र लक्ष्य स्थलटी को भेद करि परिबा लागि हमकु कोन करियाको हेबो। जो प्रश्न हिची माँ तार उत्तर कहउछंती सेथि लागि तीर मराळीर भूमिकाटी को त्याग करियाको पड़िबो। तीर मराळीर भूमिका को त्याग करिया पड़िबो। ता माने मु जो तीर मारुछि बोली जो भाव रही थाए सेथिरु हमकु आग बारियाको पड़िबो। एठारे तुलनाटी बड़ चमत्कार होईछि। जेउ व्यक्ति माने यथार्थ सत्यटी को आविष्कार करिसंती बोली कल्पना करिवार पर्याय रे जाई रही थांती, सेमानंक लागि यह अत्यंत उपादेय। सत्यर केवल गोटे बिंदु को स्पर्श करि पारिसंती बोली यथार्थ सत्यर आविष्कार करिसंती बोली मनरे कल्पना करुथांती, सेमानकु जाई कहिबा लागि यह गोटे भारी भलो कथा होईछि। एठी जो ज्ञानरे माँ वर्णना करछंती श्रीनकर जो सूत्रटी लिखा होईछि जे कौनसी एक बिंदु रे जाई कि तुम तीरटी बाजी थाए सत, मात्र समग्र लक्ष्य स्थलटी को कदापि भेदी पारिबो नाही। एठी जो माने सत्य को आविष्कार करंती किछि किछि से माने सत्यर गोटे दिग प्रति आविष्कार करथांती एवं ताकू ही समग्र बोली गोटे धारणा करी बसंती। माँ से कहउछंती सेमानंक पई एटा होची गोटे भलो सूत्र, सेमाने जानि रखिया उचित
ସେମାନେ ସତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ମାତ୍ର ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା ଯେ ତୀର ମରାଳିର ଭୂମିକାଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଧାରଣା ସବୁବେଳେ ଅହଂକରେ ଆଣିକି ରଖେ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ଯାହା କଳ୍ପନା କରୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଠିକ, ମୋର ଯୋଉ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତାହା ହେଉଛି ଠିକ, ମୁଁ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ସେଇଟା ହିଁ କେବଳ ସତ୍ୟ, ଏଇ ଧାରଣାଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗଲରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଭାବନା ହେଉଛି ସତ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ତୀର। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ତୀର ନିକ୍ଷେପକାରୀ ତାହାର ସେଇ ସଫଳତାରେ ଏତେ ବେଶୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଯାଏ ଯେ ସିଏ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭିଳାଷ ରଖେ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ପାଇବା କଥା ପାଇଗଲି, ତେବେ ସେ ଆଉ ନୂଆ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ରହେନି, ଆସ୍ପୃହା ରହେନି, ଅଭିପ୍ସା ରଖେନି। କିନ୍ତୁ ସେ ସତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦିଗ ଦେଖିକିରି, ଗୋଟିଏ ଦିଗ ବି ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ଥରେ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳଟି ଦୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସକଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଷୟରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଉପଯୋଗିତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଗଲେ, ତାପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଏଠାରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଠୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନେ କରାଯାଉ ଜଣେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିଦେଲା ଏବଂ ତା ଆଗରେ ସବୁ ଯାକ ଓପନ ହେଇଗଲା ବା ଖୋଲିଗଲା, ତେବେ ତାପରେ ସେ ଆଉ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଏକ ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ତାହାର ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏ ବସ୍ତୁଟି କାହିଁକି ରହିଛି, ସେଟା କାହିଁକି ରହିଛି, ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଗଲା ପରେ ଜଣେ ମଣିଷ କେମିତି କାମ କରିପାରିବ? କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେଇ ଗୋଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ହିଁ ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାଏ କି? କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମର ଆସିଗଲା ପରେ ଏବଂ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଆମେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏ ଘଟଣାଟି କାହିଁକି ଘଟୁଛି, ଏ ବସ୍ତୁଟି କାହିଁକି ଅଛି, ତାର ଉପଯୋଗିତା କଣ, ତାର ଉତ୍ସ କଣ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା, ତେବେ ବି ମୁଁ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଣ ସମ୍ଭବ? ମା କହୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏକଦା ବାସ କରୁଥିବା ଦାର୍ଶନିକକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ। ମୋର ତାଙ୍କର ନାମଟି ମନେ ପଡୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏକି ମପେଇଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ଏବଂ ସହରର ଉପକଣ୍ଠରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଲାଗି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାସ୍ତା ରହିଥିଲା। ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରି ଏପରି ଏକ ଛକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ କି ସେଇ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଆଡକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଇଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ସିଆଡେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସିଏ ସେହି ଛକ ଜାଗାଟିରେ ପହଞ୍ଚି ଅଟକୁଥିଲେ ଓ ଆପଣା ମନେ ମନେ ପଚାରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ କେଉଁ ରାସ୍ତାଟିରେ ଯିବାକୁ ହେବ? ମାନେ ଯୋଉ ଛକଟିରୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାସ୍ତା ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସି ସେଇ ଛକରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୁଣି ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି ବୋଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତାରେ ତ ଯିବାର କିଛି ସୁବିଧା ଥିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଏହି ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ବାଟରେ ଗଲେ ଏଇ ଅସୁବିଧା ପଡିବ, ହଁ ଏଇ ସୁବିଧା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅସୁବିଧା ବି ଅଛି, ନା 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 ମୁଁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଏଇ ସୁବିଧା ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆର ଅସୁବିଧାଟା ସିନା ଏଠି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁବିଧାଟା ଏଠି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି କଣ କରୁଥିଲେ, ଏଇଠିରେ ଯିବେ କି ସେଇଠିରେ ଯିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଘରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତାଟିକୁ ସେ ଠିକ କରିବାରେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି, ଏଇଟା ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଟୁଥିଲା। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ବି ଗଲେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ
କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଏଇ ସୁବିଧା, ଏଇ ଅସୁବିଧା, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଏଇ ସୁବିଧା, ଏଇ ଅସୁବିଧା, ଏଇଭଳି ଭାବି ଭାବି ଏଇଟାରେ ଯିବି ନା 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 ସେଟାରେ ଯିବି ନା 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 ଏଟାରେ ଯିବି, ଏଇଭଳି ଭାବି ଭାବି ସେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଆମ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅନେକ ସମୟରେ, ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉ, ଏଇଟା କରିବି କି ସେଇଟା କରିବି। ସେତେବେଳେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ଏମିତି ଗୁଡାଏ ଚିନ୍ତା ପୂରେଇକି ରଖିଥାଉ। ଏଇଟା କରିବି ନା ସେଇଟା କରିବି, ଏଇଟା କଲେ ତ ଏଇ ସୁବିଧା ହବ, ନା ନା ତା ସହିତ ଏଇ ଅସୁବିଧା ବି ଅଛି, ନା ନା ଏଇଟା କରିବି ସେଇଟା କରିବି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କଣ କରୁ, ଆମର ସମୟ ଗୁଡିକ କେବଳ ନଷ୍ଟ କରୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଭାବନା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଅସମର୍ଥ, ଏଇ କଥାଟିକୁ ସିଏ ତାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମା ଏଇଠି ଜଣେଇ ଦେଲେ, ମା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯୋଉ ଭାବନା ଭିତରେ ବୁଡି ରହୁଛ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭାବନାଟା କେତେ ଅସମର୍ଥ, ସେଇଟା ତମେ ଏ ଉଦାହରଣରୁ ବୁଝ। ଯଦି ତୁମେ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋ ନିଜ କଥା ନୁହେଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଉଚିତ ପନ୍ଥା କଣ? ନିଜେ ତୀର ମରାଳିର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଆଘାତ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଉଚିତ ପନ୍ଥା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ତମେ କହିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କରୁଛି, ନାଇଁ କି ମୁଁ ତୀର ମରାଳି, ମୁଁ କରୁଛି ଏବଂ ନା ନା ମୋର ଏତିକି ହେଲେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଯଦି ସେଇ ଗୋଟିଏକୁ ତମେ କହୁଛ ନା ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ମୁଁ କରୁଛି, ଏ ଦିଟା କଥା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଠିକ ଅଛି। ମାତ୍ର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଭୂମିରେ ତାହା ମୋଟେ ସତ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ ବିପରୀତ ପନ୍ଥା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଓଲଟାଟା ହବ, ତମେ ହଇରାଣରେ ପଡିବ। ଏହି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଯାବତୀୟ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଠିକ ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ରହିଛୁ, ଆମର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କଣ କରେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରେ। ଯାବତୀୟ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଠିକ ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖେ, ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖି ପାରୁଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଲାଗି ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଗୋଟିକୁ ସେ ବାଛି ନେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ମନ ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଥିବା, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ସେଇଟା ଏଇଟା ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରୁଥିବା, ତାପରେ କଣ ହୁଏ, ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବାଛି ପାରିନଥାଉ। ମାତ୍ର ସମଗ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିପାରିବାର ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ହେଲେ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟିକୁ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଏହି ଭୂମିଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆର ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ତୁମ ଭାବନାର ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରିକିରି ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆର ପାଖକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ପରେ ତୁମକୁ ଆଉ ଅନେକ ସତ୍ୟର ଏକ ସମଷ୍ଟି ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ ନାହିଁ। ଅଗଣିତ ବହୁ ସତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଆଦୌ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେଗୁଡିକୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଦେଖୁନଥିବ, ଯେପରିକି ସମଗ୍ରଟି ଯୁଗପଥ ଭାବରେ ଆଦୌ ତୁମର ବୋଧଗମ୍ୟ ହଉନଥିବ। ଏମିତି ଏକ ସିଚୁଏସନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଦେଖିବ ଏ ଦିଗଟା ଯାଉଛି, ସେ ଦିଗ ଯାଇଛି, ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଦିଗ ତମକୁ ଦେଖାଯିବ। କେହି କାହା ସହିତ ମିଶୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ବାଟ ତୁମକୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଭାବନାରୁ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାରୁ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନରୁ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବା, ଆରପାରିକ ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବା, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିଟି ଆସିବ, ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟିକୁ ମାନେ କୋଉଟାକୁ ବାଛିବି, କୋଉଟାକୁ କରିବି, ସେଇ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନବାରେ ଆମେ ଅସମର୍ଥ ହବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ କରିବ, ତାହେଲେ ଆହୁରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବ। ମାନେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଇପାରିବ, ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ରଟି ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ। ସମଗ୍ରଟି ହିଁ ଯୁଗପଥ ଭାବରେ ତୁମ ସମକ୍ଷରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଉଥିବ। ସମଗ୍ର ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରୁଥିବ। ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଭାଜନ ନଥିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘଟୁଛୁ, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଦେଖିବାର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି, ସେଇଟା ହଉଛି ତାମାନେ ଆମର ଭାବନା ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖିବ ତୁମର ଏଇ ବିଭାଜନକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କିଛି ରହୁନି, ଏଇଟା କଲେ ଏହା ହବ, ସେଟା କଲେ ସେୟା ହବ,
ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ଏଇ ବିଭାଜନ ଭେଦ ହିଁ ନଥିବ। ଆମେ ଆଗରୁ ଯୋଉ କଥା ହଉଥିଲେ ମନେ ପକେଇବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ବସବାସ କରି ନଥିବା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉନଥିବା, ଆତ୍ମାରେ ବସବାସ କରୁନଥିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଏବଂ ବସ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ, ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ, ଏଇ ପ୍ରକାରର ବିଭେଦ ବା ଭିନ୍ନତା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବା ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା କିଛି କାଂଶରେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମ ଆଗରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତୁମକୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଦେଖିବ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ତମକୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ସେ ବାଟ ଖୋଲିଗଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସବୁବେଳେ ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥିବ କଣ ଯେ ମୁଁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବି। ଜମାରୁ ନିଜ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବିନି, ନିଜର ଯୋଉ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାକୁ ହିଁ ଧରିକରି ଚାଲିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରେସନ ଥବ ଯେ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ବସବାସ କରିବା। ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ କଣ ହବ, ତୁମକୁ ନୂତନ ନୂତନ ରାସ୍ତା ତୁମ ପାଖରେ ରିଭିଲ କରି କରି ଯିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇନ ସେ ରାସ୍ତା ତୁମକୁ ଏବେ ଦେଖାଯିବନି। ତମେ ଯେତେ ଭାବ ଆଦୌ ଦେଖାଯିବନି। ତମେ ଭାବି ଭାବି କଳ୍ପନା କରି ଏଇଟା ସେଇଟା ଯେତେ କର ପାଇବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ, ତୁମକୁ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକିରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତୁମ ଲାଗି ମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ତୁମ ଲାଗି ଅନେକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ବାଛି ନେବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି, ମୋ ପାଖରେ କେତେ ଗୁଡେ ଅପସନ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ମତେ ଦେଖଉଛି, ମୁଁ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟାକୁ ଭାବିବାକୁ ବା ବାଛିବାକୁ ମତେ ଭାବିବାକୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଭାବିବାକୁ ପଡିବନି, ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନଥିବ ଯେ ଏଇଟାକୁ ଧରିବି କି ସେଇଟାକୁ ଧରିବି। ଆପେ ଆପେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ କରିବ, ତୁମେ କଣ କରିବ ତାହା ଆପେ ଆପେ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇଯିବ। ଏଇ କଥାଟିକୁ କାହାକୁ ବୁଝେଇବ, କିଏ ବୁଝେଇ ପାରିବ? ମନର ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ନା, କେମିତି ଆପେ ଆପେ ଆସିବ? ସେ ଏମିତି ଭାବିବାରେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦବ ନା, ମୁଁ ଆପେ ଆପେ କେମିତି ଆସିବ? କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର, ଦେଖିବେ ଯେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁଛି, ଦେଖୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡେ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଛି, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଯାଆନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ, କୁହନ୍ତି ମା ଏଇ କାମ ରହିଛି, କୋଉଟାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବି ମୁଁ ଜାଣିନି, କୋଉଟା ଆଗ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ତୁମେ ମତେ ପରିଚାଳିତ କର। ଏବଂ ମୁଁ କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏଇଟା ପରେ ତାପରେ ଏଇଟା ଆସିଲା ସେଇଟା ବି କଲେ, ଏବଂ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେ ହାତ ଧରନ୍ତି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହିଁ ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧରାଯାଉ 4ଟା 5ଟା କାମ ଥିଲା, 4ଟା 5ଟା କାମରୁ କୋଉଟା କାମ କରିବ ବୋଲି ସେ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ପାଟିରୁ ୱାର୍ଡ ବାହାରୁଛି ଭାବିବା କଥା ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେଲି। ସେ 5ଟା ୱାର୍ଡକୁ କଣ କଲେ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଦେଲେ ଯେ ମା ମୋର ଏ ପାଖରେ ଏଇ 5ଟା କାମ ଅଛି, କୋଉଟାକୁ ମୁଁ ଆଗ କରିବି ତୁମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିଅ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯେତେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆସେ ବା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ସେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଧରିଥାନ୍ତି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହିଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦରକାର ଥିଲା, ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ କାମଟିକୁ ଧରନ୍ତି ସେଇ କାମଟା ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସି କହନ୍ତି ନା ନା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ନିହାତି ଦରକାର, ମୋର ସେଇଟା କରିଦିଅ, ନହେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ, ମୋର କାଲି ପୁରା ଦରକାର। ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥାକୁ ଇଏ ସେ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ସିରିୟସଲି ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ କଲାବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ କାମଟା ହୁଏ, ମାନେ ସେ କରନ୍ତି ନା। ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଆରେ ଏମିତି କେମିତି କଥା, ଗୋଟେ ସେ ଲୋକଟା ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ କହୁଛି ଏବଂ ଜଣା ପଡୁଛି ସେ ମିଛ ବି କହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯେ ପରେ ହେଲେ ଚଳିବ ଏ କଥାଟା ନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଛି, ନା ଯେ କାମ କରୁଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଛି। ଯିଏ ଜାଣିବା କଥା ସିଏ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରେରଣାଟି ସେଉଠୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଇଏ କରିଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଛି, ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ କାମ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଯୋଉ କହିଲେନି
ତାହା ଆପେ ଆପେ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଇଯିବ, ତୁମେ କଣ କରିବ। ମୋର ଏହିଟି ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଏଇ ଲାଇନଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ସେଇଟା କଣ କରିଛନ୍ତି, ବୋଲ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଏହିଟି ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ତମକୁ ଦେଖାଯିବ ଯେ କୋଉଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ହଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅନୁଭବର କଥା, ଏଇଟା ବୁଝେଇ ପାରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ତମେ ସେଇ ଚେତନାରେ ବସବାସ କରିବ, ତମକୁ ଦେଖାଯିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ତୁମେ କଣ କରିବ ତାହା ଆପେ ଆପେ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ। ଏଇଟି ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଏଇଟି ଏବଂ ସେଇଟି ଭିତରେ ଗୋଟିକୁ ବାଛିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିବ। ଏଇଟି ଅଥବା ସେଇଟି ବୋଲି ସଂଶୟରେ ବି ପଡିବାର କୌଣସି ଅବକାଶ ନଥିବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଆଦୌ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିନଥିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତମ ପାଖରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହିଁ ନଥିବ। 5ଟା କାମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେତନାର ସ୍ଥିତି। ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବ। ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଛୁଥିବା, ନା ନା ସିଏ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ବାଛିଲା ବେଳେ କଣ କରୁ, କାହା କାମ କରୁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକ ମତେ କିଏ କହିଛି ତା କାମଟେ କରୁ, କିମ୍ବା କାଲି କୋଉଟା ଦରକାର ବା ଏବେ କୋଉଟା ଦରକାର ସେଇଟା କରୁ, ନାଇଁ କି? ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏଇଟା। ନା ନା ସେଇଟା, ସିଏ ମୋର ଏତେ ନିଜ ଲୋକ, ଗୋଟା କହିଛି ମୁଁ ତାର କରିଦେବିନି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିସି ନବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଟିସି ନେବେ, ତାଙ୍କର ନା ନା ମତେ ଆଜ୍ଞା ଅତି ଜରୁରୀ, ମତେ କାଲି ଦେଇଦିଅ। ହଁ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ତାକୁ ଧରନ୍ତି। ସିଏ ଆସି କହିବ, ଆଉ ବୁଝିଲ ଭାଇ, ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଟିକେ ସେ ମୋର ସେ ଭାରି ଚିହ୍ନା ଲୋକଟି ବା, ଟିକେ ତାର ଟିକେ ଟିସି ଟିକେ କରେଇଦବ ତ, ସେ ଟିକେ କାଲି ଯିବ କରିବ। ସେ ଆପଣ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଧରନ୍ତି। କାହିଁ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଧରନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହିଛି ବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କଣ, ଯେ ମୋ ଚିହ୍ନା ଲୋକର କାମ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଧାରାରେ ବା ନିରାସକ୍ତ ହେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଜଣେ କରିବ, ଏଇ ଧାରଣା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁ, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ମୋର ମୋର ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ, ମୋର ନିଜ ଲୋକ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ଗୋଟେ ଦେଖ ଯେ ମୋର କୋଉଥିରେ ଲାଭ ଅଛି, କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ, ରିସେଣ୍ଟଲି କୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇଟା ଉପରେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକି ଆମେ ଏଗୁଡାକ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ, ତା ପାଖରେ 5ଟା କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ନିଜ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଅପ୍ରିୟ ଲୋକ ଯେ ଯା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାକୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବାର ଅଛି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହିଁ ତାକୁ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ସେ କରିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଇଟି ସେଇଟି ଭିତରେ ବାଛିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିବ, ସଂଶୟରେ ପଡିବାର କୌଣସି ଅବକାଶ ନଥିବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଆଦୌ ସେପରି ହୋଇ ରହିନଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକୁ ଆଦୌ ପୂର୍ବାପର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କରି ଦେଖୁନଥିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ପରେ ସେଇଟା ଆମେ ବେଳେ ଭାବୁ, ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଏହା କହିବି ତାହେଲେ ସିଏ ମତେ କଣ ରିପ୍ଲାଏ ଦବ, ନା ସିଏ ମତେ ଏୟା ରିପ୍ଲାଏ ଦବ। ଯଦି ସେ ଏୟା ରିପ୍ଲାଏ ଦିଏ, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଏୟା କହିବି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏୟା, ମୁଁ କହିଲା ପରେ ସେ କଣ କରିବ, ପୁଣି ଏଇଟା କହିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଏଇଟା କହିବି। ଏଇ ଯୋଉ ପରମୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନ, ଆମେ ଏମିତି ତା ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହଉ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଦୌ ପୂର୍ବାପର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କରି ସେ ଦେଖୁନଥିବ। ତୁମେ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ଏକ ସମଗ୍ରର ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବ, ଏବଂ ସେହି ସମଗ୍ର ଏକ ଏକତ୍ୱ ରୂପେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବ। ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ, ତୁମେ କେବଳ ତାହାକୁ ହିଁ ବାଛି ନେବ। ସମଗ୍ରତା ତମକୁ ଦେଖା ଯାଉଥିବ, ଏବଂ ତମକୁ କୋଉଟା ବାଛିବ, ସେଥିରେ ତମେ ଯୋଉଟା ଧରିବ, ସେ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯୋଉ କଥାଟା ନଥିଲା, ଗୋଟେ ହଉଛି ସିଦ୍ଧ ବାକ୍, ଗୋଟେ ହଉଛି ବାକ୍ ସିଦ୍ଧ। ପରିଶ୍ରମ କରି କରି, ମାନେ ନିଜର ବାକ୍ ସଂଯମ କରି 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 କଥା ଉପରେ ବା କହିବା ଉପରେ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ହଉଛି ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର କଥା ଉପରେ ସେ ଅଲରେଡି ସିଦ୍ଧ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଦିଟା ଯାକ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ସେଠି ହଉଛି କଣ, ଯାହା ମୋ ପାଟି ଦେଇକିରି କହିବାକୁ ଥିବ, ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ବାକ୍ କୁହନ୍ତୁ ବା ବାକ୍ ସିଦ୍ଧି କୁହନ୍ତୁ, ବାକ୍ ସିଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହା ହିଁ ବାହାରିବ। ଦିଟା ଯାକ ସିଚୁଏସନ, ଏଟା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଜଗତ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସମଗ୍ରଟିକୁ ଦେଖିବ, ଏବଂ ତୁମେ ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହବ ତାହାକୁ ହିଁ ବାଛି ନେବ। ସେଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନଥିବ,
ଏବଂ ଏକତ୍ୱ ରୂପରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବ। ତମେ ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପରମଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ତୀର ମରାଳିର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସମଗ୍ରଟିକୁ ମୋଟେ ଦେଖିପାରିବ। ତୀର ମରାଳି ମାନେ ମୁଁ କରୁଛି ନା, ମୁଁ କରୁଛି, ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଥିବ ତୁମେ ସମଗ୍ରଟିକୁ ମୋଟେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ତୁମେ ପୂର୍ବାପର ରୀତିରେ ଦେଖି କଦାପି ସମଗ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବାପର ଯୋଉ ଧାରଣା ଆମେ କରୁନା, ସେଥିରେ କେବେ ବି ବ୍ୟାପକତାକୁ ବା ସମଗ୍ରତାକୁ ଦେଖି ହବ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ମନେ ରଖିବେ, ପୂର୍ବାପର ରୀତିରେ ଦେଖି କଦାପି ସମଗ୍ରକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟକୁ ଯୁକ୍ତ କରି ଏକ ମୋଟ ଯୋଗ ଫଳ ରୂପେ ତୁମେ କଦାପି ସମଗ୍ର ସତ୍ୟଟିକୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଠାରେ ହିଁ ମନର ପ୍ରକୃତ ଅସମର୍ଥତାଟି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ମନ କଦାପି ସେଇ କଥାଟିକୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିକ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିକୁ ଦେଖୁଥିବ, ସର୍ବଦା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସମଷ୍ଟିକୁ ଦେଖୁଥିବ, ଏବଂ ଅସଲ କଥାଟି ମୋଟେ ତାହା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାହା ଭିତରୁ କିଛି ନା କିଛି ଅବଶ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଥିବ। ସତ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟି ଆଦୌ ଧରା ଦେଉନଥିବ। ମନ ଦ୍ଵାରା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଚାଲିଥିବ। ସେଇ ଯୋଉ ହାତୀ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟି ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢଟି ହଉଛି ବା ଲାଙ୍ଗୁଡଟି ହଉଛି ଗୋଟେ ଦଉଡି ଭଳି, ପେଟ ବା ପିଠି ପଟଟାର ଯୋଉ ପୋର୍ସନଟା ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସେଟା ହଉଛି କାନ୍ଥ ଭଳି, ଗୋଡଟି ହଉଛି ଖୁମ୍ବ ଭଳି, କାନଟି ହଉଛି କୁଲା ଭଳି। କିନ୍ତୁ କୁଲା, ଖୁମ୍ବ, କାନ୍ଥ ଏବଂ ଦଉଡି ଆଣି ଏକାଠି କରିଦେଲେ ହାତୀ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ତୁମେ ଦେଖିପାର। ତାକୁ ନେଇକରି ତୁମେ ଯଦି କଳ୍ପନା କରିବ ଯେ ମୁଁ ସତ୍ୟଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିଦେଲି, ତେବେ ତୁମେ ଭୁଲ କରିଛ। ହାତୀ କେବେ ବି ଦଉଡି ପରି ନୁହେଁ, ହାତୀ କେବେ ବି କୁଲା ପରି ନୁହେଁ, ହାତୀ କେବେ ବି ଖୁମ୍ବ ପରି ନୁହେଁ, ହାତୀଟି କେବେ ବି କାନ୍ଥ ପରି ନୁହେଁ। କିମ୍ବା ସେଗୁଡିକୁ ଏକାଠି କରିଦେଲେ ହାତୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ସମଗ୍ରଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମନର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ରହିଛି, ମନର ଯୋଉ ଧାରଣା ରହିଛି, ପୂର୍ବ କଳ୍ପିତ ଧାରଣା, ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯେ ମା ଦେଖ ଦେଖ, କଣ ଦେଖୁନୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ଭାବନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଏମିତି ଭାବନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ମା ତମେ 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 ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେୟା କରିବି, ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ଯାଏ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାବନାଟା ଦେଇଦବ, ସେଇ ଭାବନା ଉପରେ ଆଉ ଭାବିବନି। ବେଳେ ବେଳେ ପୁଣି ସେଇ ଭାବନା ଉପରେ ଆହୁରି ଭାବୁନି। ଏମିତି ହେଇ କଣ ହୁଏ, ଆମେ ସତ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଯାଉ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମଗ୍ରଟିକୁ ଅବିଭକ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବା, କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ସେତେବେଳେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରମାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଠି କଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାପକ ହେଇଯିବା, ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ସମଗ୍ରଟିକୁ ଅବିଭକ୍ତ ରୂପେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମେ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହଉଛୁ, ପୃଥିବୀର ଗୋଟାଏ ଦିଗ ଦେଖୁଛୁ। ମହାକାଶକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଗୋଟାଏ ଦିଗ ଦେଖିବ, ଆର ଦିଗଟା ତଥାପି ରହିଯିବ। ତମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟା ଯେତିକି, ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯେତିକି, ସେତିକି ଦେଖାଯିବ। ଯାହା ବି ହେଲେ କିଛି ଅଂଶ ପୃଥିବୀର ସେପଟା ରହିଯିବ, କାହିଁକିନା ପୃଥିବୀଟା ଗୋଲଟା। ଯେତେବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ସତ୍ୟର ଯୋଉ ତମେ ଯାହା ବି ତମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛ, ଯୋଉ ଗୋଟାଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଯାଇକି ଦେଖିବ, ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଦିଗ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ରତାଟିକୁ ଦେଖିବାର ସମର୍ଥ, କେତେବେଳେ ସମଗ୍ରତାଟି ଦେଖିବାର ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ଵ ହେଇପାରିବ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ଵ ହେଲେ ସବୁ ସାଇଡଟା ତମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ କୋଉ ସାଇଡରେ କଣ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିବ ମାନେ ଆଉ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଦରକାର ପଡିବନି। ସେତେବେଳେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରମାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସଂଶୋଧନ ଲାଗି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ, ସଂଶୋଧନ ଲାଗି କୌଣସି ଅବକାଶ ନଥିବ। ଆରେ ଭୁଲ ହେଲେ ତ ସଂଶୋଧନ ହବ, ଭୁଲ ତ ହବ ନାହିଁ। ଆଲୋଚନା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଅବକାଶ ନଥିବ। ଆଲୋଚନା କୋଉ ବିଷୟରେ କରିବ? ତମେ ତମରି ଆଗରେ ସତ୍ୟଟା ତ ଦେଖା ଯାଉଥିବ, ଆଉ ଆଲୋଚନା କଣ କରିବ? ଯାହା ଯଥାର୍ଥରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଯୋଉଟା ଯଥାର୍ଥରେ କାମ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। 3 ଫେବୃଆରୀ 1962।
Ma, thank you all are aware.